गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सारी संगत प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी, फिर आखो धन बाबा। दीप सिंह जी। गुरु सवारियो, गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा अपार तरस वरत रहा, अपार महरमत वरत रही है, जो अपनी नदर दे खाते विचों, बख्शिश दे खाते विचों सानू रोजाना अपनी गोद दे विच पिता जी बिठा लेंदे ने। शुकराना करया करो, शुकराना। ये सड़दे बलदे संसार दे विच आप ही कृपा करके ये बिध बनाई है, आप रहमत करके ये बिध बनाई कि सानू तंदुरुस्ती बख्श के, सानू दे अरोगता बख्श के बापू जी ने अपनी गोद दे विच बिठाया। और जदों भी ये कीर्तन ते बैठो या बैठन लगो ना, उस वेले शुकराना करो, शुकर है दातिया तू मैनू अरोग देही दिती है, अरोग देही, किरपा दा खाता खोलिया मेरे उत्ते। जे किते मेरी सेहत राजी ना हुंदी मैं कित्थों कीर्तन कर लेना सी, कित्थों कीर्तन सुन लेना सी। ये ते तुहाडा तरस है जो आप जियां ने महरमत करके मैं गरीब नू कीर्तन करन दे लई बिठाया, मैं गरीब नू कीर्तन सुनन लई बिठाया। ये ते तुहाडा शुकर है। आखो धन गुरु रामदास जी तुहाडा शुकर है, बाबा दीप सिंह जी तुहाडा शुकर है। प्यार नाल सारे आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। मैं गल दी शुरुआत कਰਾਂ अज दे समागम दी, पिता जी सेवा लैण। की करना है सिर्फ ते सिर्फ ये साडे हथ विच है। जो असी करना है ना, ये करना सिर्फ साडे हथ विच है, पर होएगा कि ये साडे हथ विच नहीं, वो परमेश्वर दे हथ विच है। फिर सुन लो की करना चाहुंदे आपां, की करना है ये साडे हथ विच है, पर होएगा कि ओदा नतीजा की निकलना है, ओदा रिजल्ट की निकलना है, ये साडे हथ विच नहीं, ये ते परमेश्वर दे हथ विच है। मेहनत करना तेरी ड्यूटी है, भज दौड़ करनी तेरी ड्यूटी है, कम उत्साह नाल करने तेरी ड्यूटी, तेरा फर्ज है। पर ओ कम्मां दा रिजल्ट गुरु रामदास साईं बाबा दीप सिंह साहब दे हथ विच। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। इस करके मेरी बेनती, जो तेरे हथ विच न प्यारिया, करम बीजना, कम करना, मेहनत करनी, सावधानता दे नाल करम बीज, पूरी जो जनून दे नाल, पूरी लगन दे नाल, पूरे जनून दे नाल मेहनत कर। जदों पूरे जनून नाल मेहनत करेगा ना, पूरी लगन नाल, पूरे उत्साह नाल मेहनत करेगा ना, फिर भुल्ली ना परमेश्वर दा बिरद एक तिल नहीं भन्ने घाले, ओदा बिरद। जदों तू पूरी लगन नाल मेहनत करेगा ना, फिर ओदे नतीजे भी वो सही कढेगा। खुद धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल आखन जी धन बाबा दीप सिंह जी। फिर आखो धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल भी ना सच्चाई, सच्चाई। किसे ने बड़ी प्यारी गल लिखी, कहंदा जीवन एक पेन दे वांगू है, पेन दे विच इंक खत्म होई, शाही खत्म होई, फिर वो पेन दी वैल्यू कोई नहीं। कहंदा जीवन एक पेन दे वांगू है, इंक खत्म होवे उस तो पहले ये पेन दे नाल ना अपने जीवन दी कहानी आपे लिख लो। इंक खत्म होने तो पहले, इस श्वासां दी पूंजी मुक्के उस तो पहले अपने जीवन दी कहानी, अपने जीवन दी स्टोरी आप लिखो।
ਜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹੋ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਸਫਾਈ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਆ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਾ, ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਜਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਈ ਉਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਲਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਖੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਏ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਇੰਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਿਓ ਇਹੋ ਜੀ, ਲਿਖਿਓ ਇਹੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੀਂਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖ ਗਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ।
अगली गल ये भी मैं कहना बड़ी तब्दीली लियाएगी साडे अंदर जे मन्नांगे तां। तब्दीली तां ही आएगी जे मन्नण भगती करांगे। जे कल्ला सुनन तक सीमित रवांगे इन्नी गल नहीं बननी। थोड़ा थोड़ा कमाइए भी चलो। जे तुहानू अपने अंदर रब नजर नहीं ना आउंदा ते सच्ची गल है दूजियां दे अंदर भी रब नजर आ ही नहीं सकदा। जे तुहानू अपने अंदर रब नहीं ना नजर आउंदा फिर दूजियां दे अंदर आ ही नहीं सकदा। परमेश्वर दा साक्षात अंश साडे अंदर विराजमान है। कदी भी अपने आप नू कमजोर न समझो। पहले आ चीज नू समझना पएगा कि मेरे अंदर भी परमेश्वर बैठा है। पूछो गुरु जी को बैठा है कि नहीं? साहब कहते बैठा है। सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाए, तेरे अंदर है, अंदर बैठा है। पहले आ चीज नू समझ, आ फलसफे नू समझ। मैं कहना जेड़ा आ चीज नू समझ गया ना वो कदी भी दूजियां नाल बुरा कर ही नहीं सकदा। वो कदी भी दूजियां नाल बेईमानी कर ही नहीं सकदा, पराया हक खा ही नहीं सकदा, वो कदी भी निंदिया चुगली कर ही नहीं सकदा। जेड़ा आ चीज नू समझ गया, मैं सच कह रहा, वो कदी भी शराब दी वरतों नहीं करेगा कि मेरे अंदर परमेश्वर बैठा, मैं गंद क्यों सिट्टा अपने अंदर। वो कदी भी माड़ियां चीज़ां दा सेवन नहीं करेगा जिन्हां चीज़ां दे सेवन दे नाल गुरु जी दी नाराजगी मिलती है। कदी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उन्हें पता चल गया मेरे अंदर बैठा मालिक ते मैं अपने अंदर नू खराब क्यों करा, मालिक दे उत्ते गंद क्यों सिट्टा। सुनियो ध्यान नाल, अपने अंदर पहले परमेश्वर नू महसूस करो। कदी भी अपने आप नू कमजोर ना समझो। ते सच्ची गल जेड़ा अपने अंदर परमेश्वर नू महसूस करेगा वही दूजियां दे अंदर परमेश्वर नू महसूस करेगा। ते जदों दूजियां दे अंदर भी परमेश्वर नजर आउणा शुरू हो गया फिर झगड़ा किहदे नाल करना, फिर लड़ाई किहदे नाल करनी, वैर मैं किहदे नाल करां। मैं कदी जात दे नाम ते, कदी धर्म दे नाम ते, कदी मजहब दे नाम ते, कदी कट्टड़ पंथ दे नाम दे उत्ते मैं क्यों लड़ा, क्यों झगड़ा। कट्टड़वाद नूं लैके मैं क्यों फिर एक दूजे नाल बहस करा, क्योंकि जेड़ा मेरे अंदर बैठा है वही सामने वाले दे अंदर बैठा है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह, फिर आखो धन बाबा दीप सिंह जी। मैं कहना जिहड़ी अगली गल मैं करन लगा ना ये भी तुहाडे डोलदे होए मन नूं ना बड़ा सहारा देवेगी। जेड़े लोग तुहानूं परसनली तौर ते नहीं ना जानते, बस फेसबुक दे जरिए जानते हैं, फेसबुक दे राही कमेंट करते हैं, फेसबुकों दे राही तुहाडी निंदिया करते हैं, हैं जी। घर बैठे बैठे रजाइयां च बैठे हुंदे ने, कमरियां च बैठे हुंदे ने, तुहाडे बारे बस पा देंदे ने जी ये बंदा इहो जिहा है, उदां पर्सनली तौर ते नहीं जानते। जेड़े लोग तुहानूं पर्सनली तौर ते नहीं ना जानते, ये मेरी बेनती है उन्हां दियां गल्लां नूं भी पर्सनली तौर ते ना लिया करो। आखो वाहिगुरू जी, उन्हां नूं इग्नोर करिया करो, इग्नोर। उन्हां नूं हवा ना दिया करो, इग्नोर करिया करो, जिन्ना हो सके इग्नोर करो। जेड़े तुहानूं जानते ही नहीं, पर्सनली तौर ते जानते नहीं, उन्हां दियां गल्लां नूं पर्सनली लेना ही नहीं। मैं कहना अंदर एक अनोखी जी शांति आ जाएगी जदों उन्हां दी एक एक गल तू पर्सनली तौर ते सोचण लग पैंदा है ना, फिर तेरे अंदरला सकून भंग होना शुरू हो जाता है। वो सकून नहीं भंग होण देना। जेड़ा अंदर खिड़िया होया मन है ना उन्होंने मुरझाउण नहीं देना। जी आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। कोई जो मर्जी कही चले, तुहानूं तुहाडे बारे पता है जां तुहाडे परमेश्वर नूं तुहाडे बारे पता है। लोकां नूं गवाहियां देण दी लोड़ नहीं कि मेरा जीवन इहो जिहा है, कम करी चलो इहो जे, मन्ने कोई ना मन्ने उन्हां दे कर्म। हाँ, मैं अपने कर्म उन्हां दे करके खराब नहीं करने। जो मैं रूटीन नाल कर रहा चंगे कर्म मैं करी जाने ने, आपे ही मेरे चंगे कर्मां दी गवाही मेरा परमेश्वर देवेगा, मेरा मालिक देवेगा।
ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਆਰ ਜੀ। ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰਮ ਇੰਨੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਣ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਇੰਨੀ ਜੋ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 560 561 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜੈਸਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਮੰਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਮੰਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਸਾ, ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਸਾ। ਪੜੋ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਸਾ, ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਸਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਆਸਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਆਸਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਸਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਸਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਸਾ, ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਸਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਆਸਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਆਸਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ
अपने गुरु को जासा, बार बार अपने गुरु को जासा। गुरु रामदास जी सारे आखों में जी धन बाबा दीप सिंह जी। सेज एक एको प्रभ ठाकुर, सेज एक एको प्रभ ठाकुर, गुरमुख हर रावे सुख सागर। गुरमुख हर रावे सुख सागर। गुरपुरा गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम, गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम। हाँ बार बार अपने गुरु को जासा, हाँ बार बार अपने गुरु को जासा। मैं प्रभु मिलन प्रेम मन आसा, मैं प्रभु मिलन प्रेम मन आसा। बार बार अपने गुरु को जासा, बार बार अपने गुरु को जासा। सारे लाओ हाजरी। गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम, गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम। बार 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 अपने गुरु को जासा, बार बार अपने गुरु को जासा। गुरु रामदास जी मैं अवगण भरपूर शरीरे, मैं अवगण भरपूर शरीरे। हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे। मैं अवगण भरपूर शरीरे। हाँ क्यों
गुणवंती मेरा प्रीतम पाया, से मैं गुण नाही हो क्यों मिला मेरी माया। गुरपुरा गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम, गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम। हाँ वार वार अपने गुरु का जसा, हाँ वार वार अपने गुरु को जसा। सारे लो हाजरी। गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम, हो गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम। हाँ वार वार अपने गुरु का जसा, हाँ वार वार अपने गुरु को जसा। गुरु रामदास जी सारे आखो धन बाबा दीप सिंह जी।
नमस्कारे नारायण नरपत नमस्कारे ऐसे गुर को बल बल जाइए 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 आप मुकत मोहितारे आप मुकत मोहितारे वार वार अपने गुरु को जासा वार वार अपने गुरु को जासा बारणे बलिहारणे लख बरिया बारणे बलिहारणे लख बरिया नाम साहिब को प्राण धरिया हाँ हर बार बार अपने गुरु को जासा वार वार अपने गुरु को जासा सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे ऊले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गौरवट पाकी पाया काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुखत गुर कीना दुख सुख करत जन्म फुन मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया अगन सागर पूनत संसार नानक पाप कर सतगुर निस्तारा हाँ हर बार अपने गुरु को जासा वार वार अपने गुरु को जासा हर बार अपने गुरु को जासा वार वार अपने गुरु को जासा जेवा एक कमन गुण कहिए जेवा एक कमन गुण कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत नकन ही लगिए हाँ हर बार अपने गुरु को जासा वार वार अपने गुरु को जासा वार वार अपने गुरु को जासा वार वार अपने गुरु को जासा मेरे लालन की शोभा साधनव तन मन रंगी शोभा ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंद्रा भगतान जस मंगी जोग ज्ञान ध्यान सेखना के सगल जपै तरंगी आहो नानक संतन बोले खारे जो प्रभ के सत संगी हाँ हर बार अपने गुरु को जासा वार वार अपने गुरु को जासा
रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। वार वार अपने गुरु को जसा, वार वार अपने गुरु को जसा, वार 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 अपने गुरु को जसा। गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम, गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम, हाँ वार वार अपने गुरु को जसा, हाँ वार वार अपने गुरु को जसा। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सारी संगत प्यार न लखो न जी, धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਸ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਕਹਿ ਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਹਿ ਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਜੀ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਇਹ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਛਕਣਾ ਹੀ ਛਕਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਲਓ, ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਕਾਜੀ ਸਲਾਰਦੀਨ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਟਾਵਾਂ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਚਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੌਜ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਜੀ ਸਲਾਰਦੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਮਿਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਆ ਉਹ ਅਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਓ।
महाराज कहते भला प्रश्न कीता ही। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। भला प्रश्न कीता ही। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਸਲਾਰਦੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਲਾਭ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ महाराज मैं आही पूछे। महाराज कहते अच्छा मोर मंगवा। मोर मंगवाई। महाराज ने वो मोर विखाई काजी सलारदीन नूं ते आखिया भई दस ये मोर दे उत्ते जो लिखिया तेरे कोलों पढ़िया जा रहा है। महाराज ये पढ़ना ते बड़ा ही औखा है, पुठे अखर लिखे ने। महाराज ने शाही मंगवाई, कागज मंगवाया। महाराज ने वो शाही दे विच डबो के मोर जदों कागज दे उत्ते लाई ना, साहब कहंदे हुण दस की लिखिया? पढ़िया जा रहा। महाराज हुण ते पढ़ना बड़ा ही सौखा है, पढ़िया जा रहा। बई कुछ समझे है? नहीं गरीब नवाज मैं समझ नहीं पाया। कहंदे तेरे इस सवाल दा जवाब है तू आखिया सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਥੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਕੜ ਕਰਦਾ, ਖੌਮੇ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਮ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਝੁਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਉਹ ਮੋਹਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਠੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨਿਮਾਣੇਪਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਚੁਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ 27 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਓ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 5-5 10 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਪਿਆਰ ਸਹਿ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕੋਗੇ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੀਝ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਪਲੇ ਪੈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣ। ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ 100 ਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਥੇ 30 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 113 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੇ ਤੱਕੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਚਾਵਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਨ ਦਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਰਵੇ, ਜਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੋ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦਾਤਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ,
5 ਦਿਨ ਰਹੋ, 10 ਦਿਨ ਰਹੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨ। 10-15 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, 20 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੋਣ ਟੌਪ ਕਲਾਸ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। 2500 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। 1-1, 2-2, 5-5 ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ। ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣੀ ਹੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਯੂਨਿਟ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। 20 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਤੀ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਾਰਾ ਪੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, ਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਓ, ਅਗਾਂਹ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 9875909004। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।